Okay, so here we go. This will be a bilingual show, full packed house, Bangla English মিলিয়ে করব আমরা. The question we are asking, পরিষ্কার প্রশ্ন, গতকাল হরিশ কুন্ডুর ওই রেফারিং নিয়ে আমরা যা দেখলাম, তারপরে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে চারিদিকে. Is it a fair comment? Is refereeing standards going down the drain in Indian football? What is going on is the question that we are asking today on the show. We are also going to celebrate Dimi Petratos' birthday. Let me start with Ogni. Ogni, first comment to you on refereeing. Is it a problem? Were you dissatisfied yesterday? What is going on? First of all, I want to say that with no disrespect to any individual, Mr. Kundu should take some leave. Should take some leave, travel the world, and he already has a travel company by his name called Kundu Travels. Just joking. It's not. I'm not serious. Let's not people write in the comment section that what is happening. But no, honestly, Boriada, I feel the standard of refereeing was much below what was expected yesterday, especially when you look in the context of ISL. It's a very crucial game, and before the start of the ISL, we all said that this year in ISL we are looking forward to Bengali football more often. Because not only East Bengal, Mohun Bagan, Mohammedan Sporting has also joined the ISL. So it's apparently pretty disappointing that when the standard of refereeing is like this, especially in a crucial game like Derby. কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই, যেটা আমি আগে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের একটা ডার্বিতে বহু আগে যেখানে 2-2 হয়েছিল, সেখানে আমি আবার বলেছিলাম রেফারিকে চশমা কিনে দিন। আমি আবার বলছি রেফারিকে চশমা কিনে দিন। ভালো মলে যান, ভালো সানগ্লাস আইওয়ারের দোকান আছে, চশমা কিনে দিন। আমার আর বড়িয়াদার মতন রেফারি, বড়িয়াদার কলকাতা শহরে প্রচুর চশমার দোকান চেনা আছে, চশমা কিনে দিন। তোর আর আমার তো চশমা লাগবে, বাট কালকে দুটো কার্ডই জাস্টিফাইড নাকি? তোর মনে হয় কার্ডগুলো জাস্টিফাইড নয়? নন্দর কার্ডটা জাস্টিফাইড ছিল প্রবাবলি, আমি জানি না। মহেশের কার্ডটা আমি জানি না আদৌ জাস্টিফাইড কিনা। এবং পেনাল্টি, হ্যাঁ বলো মামা বলো। তার আগে নন্দকে ওটা কি রাগবি খেলছিল? মোহামেডানের ওই প্লেয়ারটা কি রাগবি খেলছিল নাকি? এটা বলো তো। যে কোনটা মারার আগে আমি তারপর রিপ্লে গুলো দেখছিলাম, ও তো জড়িয়ে ধরে গেঞ্জি জার্সি টেনে ওটা কি করছিল? রাগবি খেলা হচ্ছিল না ফুটবল খেলা হচ্ছিল? এবং নন্দ যেটা করেছে সেটা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য, কিন্তু মামা নন্দ এই চেষ্টা করলো সেটা ছাড়ানোর জন্য তো ধরে ফুড়ে জার্সি টেনে মেনে ও কি করছিল ওটা? কুন্ডু বাবু, কুন্ডু ট্রাভেলস আপনাকে ডাকছে, ঘুরে আসুন, দেশ বিদেশ ঘুরে আসুন, প্যাকেজ ফুটবল মাঠের আশেপাশে আর নয়। বাই। So Devashish, according to you then, the card, was it justified or not justified, or should it have been shown to the Mohammedan player also? Where do you stand on this before I take up? Yeah, absolutely. What Nando did is absolutely uncalled for. Definitely it was a cardable offense, but at the same time Mohammedan player থেকেও কার্ড দেখানো উচিত ছিল। কেননা he instigated Nando to throw his arm, কেননা ওটা আন্দোলন করতেই না। ওকে তো প্রথম থেকেই ওকে জড়িয়ে ধরে জার্সিটাকে টেনে, মানে what he was trying to do, that Mohammedan player। তো আমার মনে হয় নন্দ কোনোই দিয়ে মেরেছে, অ্যাবসলিউটলি আনকল্ড ফর, ওটা ঠিক করেছে, কার্ড খেয়েছে। কিন্তু মোহামেডান প্লেয়ার থেকেও কার্ড দেখানো উচিত ছিল। Rahul, তুমি মাঠে ছিলে, you were there at the ground, so was Snehashish, so was Rohan. Before I go to Shomik, Rahul, where do you stand? I think according to the rule book, both the cards are justified, but according to the game situation, it's a high voltage clash like Derby. I think he could have avoided the second yellow for Mahesh Nordin, because it's a derby and you can't spoil such a game within just 30 minutes. But Harish Kunduke নিয়ে যদি দেখি, তার 352টা ম্যাচের মধ্যে 587টা ইয়েলো কার্ড এবং 21টা রেড কার্ড। তো বুঝতেই পারছি স্ট্যাটস দেখে তিনি কিরকম মানের রেফারি। মানে তিনি খুব স্ট্রিক্ট ডিসিশন নেয়, প্রত্যেক ম্যাচে এটা দেখা যায়। বাট আমি যদি বলি, কালকে পেনাল্টিটা যদি হয় তাহলে সেটা হিউম্যান এরার। মানে এখনকার যেটা মডার্ন রুল বলে, সেখানে কন্ট্যাক্টে যেহেতু তার বক্সের ভিতরেও হালকা কন্ট্যাক্ট ছিল, তো সেই ক্ষেত্রে পেনাল্টি দিলেও আই থিঙ্ক মোহামেডান ফ্যান্স প্রোটেস্ট করতে পারতো না বা কেউ প্রোটেস্ট করতে পারতো না। বাট দুটো কার্ডে আমার যেটা মনে হয় যে মহেশের সেকেন্ড ইয়েলোটা শুড হ্যাভ বিন অ্যাভয়েডেড, কারণ এরকম একটা গেম এত তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেওয়া উচিত হয়নি। বাট রেফারি নিয়ে যদি বলো, কদিন আগেরই একটা ম্যাচে
মানে এই ডার্বি নিয়ে যে লোকে এত কথা তুলছে, কদিন আগের একটা ম্যাচে হায়দ্রাবাদ বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স, সেখানে প্রথমে অ্যালেক্স হাজির হাতে পরিষ্কার লাগে একটা ক্রস, এটা অ্যালেক্স হাজির হাত থেকে ডিফ্লেক্ট হয়, সেখানে পেনাল্টি পেলো না, কেরালা পেনাল্টি পেলো না। বাট কিছুক্ষণ পরের মুহূর্তে 68 মিনিটে সেই ম্যাচেই কেরালার হর্মিপাম রুইবাজের ডিফেন্ডার, তার হাতে লাগেনি, তিনি ক্লিয়ার করতে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়েন মাটিতে, তার হাতে লাগেনি, তার পেটে লেগেছে বলটা, সেখানে হায়দ্রাবাদ পেনাল্টি পায়। তো এই যে হিউম্যান এরার গুলো, আমার মনে হয় দিস হিউম্যান এরার্স নিড টু বি অ্যাভয়েডেড। মানে সত্যি, নাহলে আইএসএল এর মান আরো দিনের দিন কমে যাবে এবার থেকে। মানে প্রত্যেকটা বিদেশি কোচ যেভাবে দায়িত্ব নিচ্ছে, যেভাবে ফিউরিয়াস হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাচে, প্রত্যেকটা বিদেশি কোচ প্রত্যেক ম্যাচেই মানে এটা হতে থাকে, আইএসএল এর মান কমে যাবে। পেনাল্টির কথাটা রাহুল তুললো বলে বড়িয়াদা, কালকের পেনাল্টি নিয়ে উই শুড ডু আ সেপারেট এপিসোড, whether it was a penalty or not. I mean, this is absolutely ridiculous. Absolutely ridiculous. Let me come to you on that, because this is a serious issue, refereeing, because এটা নতুন না, এটা ইস্ট বেঙ্গল মোহামেডান ম্যাচের জন্য যে শুধু এই ম্যাচের সে সীমাবদ্ধ তা তো নয়। এর আগে অনেকবার আমরা মোহামেডান কর্মকর্তাদেরকেও বলতে শুনেছি যে রেফারিং ঠিক হচ্ছে না, রেফারিং নিয়ে প্রবলেম। এর আগে ইস্ট বেঙ্গলকে বলতে শুনেছি, নিতুদাকে বলতে শুনেছি। স্নেহাশিস, where do you stand on this based on what we have seen yesterday? And this is becoming a repeat thing. যেটা রাহুল বললো about হরিশ কুন্ডু, I was also reading up যে 600টা ইয়েলো কার্ড, তার মানে বেসিক্যালি পার ম্যাচে 2টো করে ইয়েলো, এভরি 10% ম্যাচে একটা করে রেড। কেসটা কি, মানে ইজ হি নট গুড এনাফ? তাহলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, এফএসডিএল, তারাই বা দেখছে না কেন? স্নেহাশিস। হ্যাঁ, এবার কোয়ালিটি নিয়ে আমি আর কি বলবো, মানে অবশ্যই এতগুলো ম্যাচ তিনি পরিচালনা করেছেন, মানে নিশ্চয়ই তার কোনো না কোনো ভালো গুণ তারা দেখেছেন, তাই তাকে কন্টিনিউ করছেন। কারণ যে নাম্বারটা আমরা এখানে আলোচনা করছি সেই নাম্বারটা তো ফেডারেশনের কাছেও আছে, তো তারাও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তার মধ্যে দেখেছেন, তাই তিনি কন্টিনিউ করাচ্ছেন। বাট কালকে যেটা রাহুল বললো, আমি একমত যে দুটো যে ডিসিশন হয়েছে, আমিও খুব একটা দেখিনি দুটো কার্ডের ক্ষেত্রে। বাট দেবাশিস দা যে পয়েন্টটা এখন বললো যে তাকে নন্দাকে হয়তো প্রথমে প্রভোগ করা হয়েছে, সেই রেসপেক্টে বাঁচাতে গিয়ে হয়তো সেই অফেন্সটা হয়েছে, তাহলে আমিও মনে করি তাহলে অবশ্যই মোহামেডান প্লেয়ারকেও দেখানো উচিত ছিল, অ্যাটলিস্ট হলুদ কার্ডটা দেখানো উচিত ছিল। হ্যাঁ দেবাশিস বল। হলুদ কার্ড তো দেখিয়েছিল। দেবাশিস, ইউ আর অন মিউট। রাহুল মেক্স আ ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান হলে কি হতো? সামলাতে পারতো কুন্ডুবাবু? এখানে যে হুট করে একটা 30 মিনিটের মধ্যে দুটো লাল কার্ড। মোহামেডানের কালকে সমর্থক ছিল 5000, তাও আমরা দেখেছিলাম যে কিশোর ভারতীতে কি হয়েছিল। মোহামেডানের সমর্থকরা বলবো অনেক, মানে এইটা যদি ইস্টবেঙ্গল জনতা যদি সেই আগের জনতা হতো না, ওই কুন্ডুবাবু ফিরতে পারতেন না, যুব ভারতী ছেড়ে কুন্ডুবাবু ফিরতে পারতো না। কেননা এটা মানে ডেফিনেটলি খেলাটাই মাটি করে দিয়েছিল প্রথম 30 মিনিটে। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান হলে মোহনবাগান জনতা কালকে ডেফিনেটলি 50-50 থাকতো স্ট্যান্ডে, এবং মানে একটা চূড়ান্ত রকমের একটা মানে পরিস্থিতি তৈরি হতো। এবং আমি বলছি বড়িয়াদা, যদি 50-50 অডিয়েন্স থাকতো। বাকি যারা একজন কথা বলছে, বাকিরা কাইন্ডলি মিউট করে নাও, না হলে একো হচ্ছে। ইয়েস, আপনি বলো বিফোর আই গো টু সৌমিক। না, আমি ওটাই বলছি, দেবাশিস দা যা বলছে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানে যদি ডার্বি হতো সল্টলেক স্টেডিয়ামে, সামলাতে পারতো কি? আর তাও দ্য ফ্যান্স হ্যাভ টোন ডাউন আ লট। এটা যদি 3-4 বছর আগেরও ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান হতো বড়িয়াদা, আমি মামা যেটা বলছে অ্যাবসলিউটলি আমি এগ্রি করছি। 50-50ও যদি সাপোর্ট হতো স্ট্যান্ডে, না 50-50ও যদি হতো, 50-50 করে বাড়ি নিয়ে চলে যেত। বাট ইনি আবার L1 ক্যাটাগরি রেফারি, কিন্তু মানে ইন্ডিয়াতে এলিট ক্লাসের রেফারি যারা এদের মধ্যে ইনি একজন। Now this is your basic problem, Buriada. This is exactly why we are discussing today's 5-at-5. This is the problem what Rahul just said. Let's get Rohan and Shomik in. I'll come for second round. Shomik, your thoughts? I think as far as the cards were concerned, he went by the letter of the law. I don't see anything wrong with that. I mean, retaliation is a red card offense in football, and he retaliated. The East Bengal player retaliated, and the other red card was a second bookable offense. He went by the letter of the law. That said, refereeing standards has always been atrocious in Indian football. আমার মনে আছে 2002 তে ক্যালকাটা লিগের একটা ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচের জন্য রঞ্জিত দা, তখন আইএফএ সেক্রেটারি, একজন ব্রিটিশ রেফারিকে হায়ার করে আনা হয়েছিল। তার মানে ক্যালকাটা লিগের জন্য আইএফএ
অ্যাডমিট করে নিয়েছিল যে আমাদের এখানে রেফারি নেই। তবে এটাই দিস ইজ ভেরি নর্মাল, হুইচ ইজ এক্সপেক্টেড। তোমার কান্ট্রির ফুটবল ইজ 126 ইন দ্য ফিফা র্যাঙ্কিংস, তাহলে সেখানে তোমার রেফারিং স্ট্যান্ডার্ডসটাও এরকমই হবে। তোমার ফুটবল টিমটা যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকবে, তোমার কান্ট্রির ফুটবল যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকবে, এলিট রেফারি হোক আর যাই রেফারি হোক, তোমার এলিট ফুটবলার্স যারা, তারা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 126 র্যাঙ্কে টিম দেশটাকে রেখেছে। তা তোমার এলিট রেফারিং ও সেই, আমি আইএসএল যা ম্যাচ দেখেছি, নট দিস ইজ নট ইন yesterday was not a case in isolation. Refereeing standards have been atrocious, especially line calls. আমি তো ফাউল টাউলের দিকেও যাব না, লাইন কলস, অফসাইড, বেসিক অফসাইড রুলটা অনেক রেফারি এবং লাইনসম্যান জানে না বা ফলো করে না। তো বাট দেন अगेन দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি। তোমার কান্ট্রিতে যেরকম ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড হবে, তোমার রেফারিং ও সেরকম হবে। Rohan, where do you stand? কালকে তুমিও মাঠে ছিলে। Before I go for a second round, I'll start with Devashish. ওয়েল, আমার বেশ কিছু কথা বলার আছে এটাতে। গতকাল মাঠে আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলাম যে কালকের যে ডিসিশনগুলো, এটা আমি কালকে পোস্ট শো লাইভেও বলেছিলাম যে ফার্স্ট নান্দারটা জেনুইন রেড কার্ড, গোয়িং বাই দ্য রুল বুকস মাহেশিটাও রেড কার্ড হয়, বাট হি কুড হ্যাভ অ্যাভয়েডেড, কারণ এটা একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। সেকেন্ড ইয়েলোতে না, যদি ফার্স্ট ইয়েলো না হতো, ওটা ফার্স্ট ইয়েলো দিতে পারতো, যেহেতু ফার্স্ট ইয়েলো ছিল 7 মিনিটের মাথায়, he could have given a warning and ছেড়ে দিতে পারতো যে ম্যাচটা অলরেডি 30 মিনিট একটা রাত কাট হয়ে গেছে, আর একটা টিমকে যদি তখনই রাত কাট দেওয়া হয়, সেই টিমটা কিন্তু খেলাটা মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। এবার যেটা আমার বলার ছিল ওভারঅল পার্সপেক্টিভ অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল, শামিকদা যে পয়েন্টটা করলেন এক্ষুনি সিএফএল এ ব্রিটিশ রেফারি নিয়ে, আমি শামিকদা না বললে আমি এটা বলতাম এক্ষুনি। আমি যেটা সারা দুপুর ভাবছিলাম যে আমার ছোটবেলায় তো আমি প্রচুর ডার্বিতে দেখেছি বিদেশ থেকে রেফারিং আসতে। যদি কেউ 2011 সালের আর্জেন্টিনা বনাম ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা মনে করে থাকে, সেই আনন্দবাজারে একটা স্টোরি বেরিয়েছিল মোস্ট প্রবাবলি, যে সেই ম্যাচের যে রেফারি তিনি একজন মাছের ব্যবসায়ী, ঠিক আছে, সন্তোষ কুমার, যিনি আমাদের ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট রেফারিং ছিলেন। তিনি রেফারিং এর সাথে সাথে অটো চালকের কাজ করতেন। আই এম জাস্ট সেইং দ্যাট আমাদের দেশে কোনো রেফারিং কোনো বয়সেরই শুধুমাত্র প্রফেশনাল রেফারি কখনোই নাই, তাদেরকে একটা আলাদা জীবিকা বেছে নিতে হচ্ছে তাদের সংসার চালানোর জন্য। এইটার পর থেকে কিন্তু খুবই মুশকিল হয়ে যায় যে নিজেদের স্ট্যান্ডার্ডটা বাড়ানোর জন্য। গত 2 বছর আগে এআইএফএফ এর তরফ থেকে একটা রেফারিং প্রোগ্রাম লঞ্চ হয়েছিল, যেখানে রেফারিজদের করা হচ্ছে, যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে ফুল টাইম স্যালারি রোলে রেফারিং নিযুক্ত হবে প্রতি বছর 50 জন করে। সেটা একটা প্রকল্প চালু হয়েছিল। সেটা থেকে আই গেস ডাউন দ্য লাইন আমরা হয়তো কিছুটা বেটার ভার্সন অফ রেফারিং পাবো ইন্ডিয়াতে। বাট ওভারঅল যদি এখনকার সিচুয়েশন বলা যায়, খুবই প্যাথেটিক। কারণ কয়েক বছর আগেও যদি দেখা যেত, ইনফ্যাক্ট যারা ব্রডকাস্টিং এ থাকছে তারা যখন অফ সাইডের সময় স্ক্রিনটা ফ্রিজটা করছে এমন সময় যেখানে প্লেয়ারটা বল রিসিভ করছে, নট কি যখন বলটা রিলিজ হচ্ছে। সো এই বেসিক্স গুলো প্রবলেমে থাকছে আমাদের দেশে। সো অনেক কিছু, শুধুমাত্র মাঠের মধ্যে না, মাঠের বাইরেও লোকজনের প্রচুর সমস্যা রয়েছে ইন্ডিয়ান ফুটবলে। বুঝে যায়। Okay, let me give you some breaking news. আজকে আনওয়ারের হিয়ারিং নিয়ে গুচ্ছ লোকের অনেক প্রশ্ন আছে, এখানেও অনেকে জিজ্ঞেস করছেন আনওয়ারের হিয়ারিং 3 ঘন্টা হিয়ারিং হয়েছে, সবাই কথা বলেছে। 3 hours of the hearing happened. Every party got a time to represent itself. Hearing will continue on 30th November 2024. So the next date of the hearing is on 30th of November 2024 on the Anwar Ali matter. Ajke kintu the hearing was quite serious from what I know. All parties got a chance to speak. The new committee, everyone was heard, everyone was spoken, or rather everyone spoke, and everyone got an opportunity. The next round, ajke 3 ঘন্টা মতন, approximately 3 ঘন্টা মতন hearing হয়। নেক্সট রাউন্ড অফ হিয়ারিং পরের দিন আবার 30শে নভেম্বর 2024। সো দ্যাট ইজ দ্য ব্রেকিং দ্যাট ইউ আর গেটিং অন আনওয়ার আলী হিয়ারিং। রোহন, একটা টুইট করে দিস যে ফর 3 hours the hearing happened today. Yeah, so for 3 hours the hearing happened today. Everybody got a chance to speak. কারণ অনেকে
আনওয়ার হিয়ারিং নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, সো ওই আপডেটটা দিয়ে দিই বিফোর আই গো কন্টিনিউ উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য শো। সো আশা করি আপনারা আনওয়ার নিয়ে যা প্রশ্ন করছিলেন জেনে গেছেন। অল পার্টিজ ওয়ার রিপ্রেজেন্টেড। ইয়েস দ্য হিয়ারিং হ্যাপেন্ড, ইয়েস দ্য 3 ঘন্টা মতন হিয়ারিং হয়, and the next date of hearing has been fixed for 30th of November 2024. Devashish, coming to you. Clearly এই গোটা দলটাতে অগ্নি, তুমি, সৌমিক, স্নেহাশিস, রোহান, একটা স্বর কিন্তু বেরিয়ে আসছে, দ্যাট ইজ রেফারিং ইজ নট গুড এনাফ। নাও ক্লিয়ারলি একটা অপশন হতে পারে যে তুমি যেরকম ব্রডকাস্টের পেছনে পয়সা খরচা করছো, হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট টু এট লিস্ট গেট রেফারিজ ফ্রম ইস্ট এশিয়া? এমন তো খুব একটা কস্ট এর ব্যাপার হয়তো হবে না। এই রেফারিং এর জন্য যদি ফুটবল সাফার করে যায়, do you think there is a case, because you are allowing 4 foreigners, you are allowing all of that, can FSDL put in some extra money and get foreign referees to heighten better the standard of Indian football? Is there an option? Is that a solution? Devashish, your thoughts. অ্যাবসলিউটলি মরিয়াদা, যেটা তুমি বললে যে যেখানে এত টাকা যেখানে খরচ হচ্ছে, যেখানে আইএসএল কে ক্রমশ যে প্রতি বছরেই কিন্তু আমরা দেখছি যে উন্নতি করছে, সেখানে ওয়াই নট ইনভেস্ট ইন দ্য রেফারিং স্ট্যান্ডার্ড। এবং একদম বিশেষ করে যে ম্যাচগুলো কিন্তু মার্কি ম্যাচ, যেগুলো মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, সেই ম্যাচে অবশ্যই কিন্তু আমাদের বিদেশি রেফারি খেলানো উচিত। কেননা ভিএআর করতে গেলে অনেক খরচ, সেটা ভায়াবল নয় এই মুহূর্তে। একটা ভিএআর ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে যে খরচটা হবে, সেইটা করতে গেলে মানে এফএসডিএল এমনিতেই লস করে, এফএসডিএল আইএসএল করতে গিয়ে এমনিতেই লস করে, সুতরাং তার উপরে আবার যদি ভিএআর ইমপ্লিমেন্ট করে তাতে আরো খরচ, সেই খরচটা মানে ভায়াবল নয়, তার জন্যই এআইএফএফ করতে চাইছে না। তবে ডেফিনেটলি বিদেশ থেকে একটা মার্কি ম্যাচগুলোতে রেফারিং করানোর জন্য মিডল ইস্ট থেকে আনাই যায়, এটা সামথিং টু লুক আপন। এবং ডেফিনেটলি এটা ভাবার সময় হয়েছে, কেননা একটা রেফারি কিন্তু খেলা কিন্তু শেষ করে দেওয়ার জন্য মানে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত কিন্তু একটা ভালো ম্যাচকে কিন্তু নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং ডেফিনেটলি ফুড ফর থট। অগ্নি, কিছুদিন আগে মোহামেডান স্পোর্টিং এর অন্যতম শীর্ষকর্তা তমাল ঘোষাল বলেছিলেন ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, যে যখন কলকাতার কোনো দল খেলছে, সেখানে কলকাতার রেফারি বা এই অঞ্চলের রেফারি যদি থাকেন, somebody who is part of this particular region, he is under pressure. He is under pressure because it's a Kolkata team that is playing. You know, a Bengali referee, he might be under pressure. Do you think there is a cause here at least that do not give it to a referee from the region, because that person can be just a little too close to the action because of his proximity? So you give it to a referee from another region. So East Bengal versus Mohammedan, give it to a referee from Kerala or from Goa or from Punjab. Not give it to somebody. Yes, Horish Kundu is from Delhi, but Horish Kundu ultimately is a Bengali who will understand this better and might just be a little too close. He might come under pressure. Do you think there is a case to give it to a non kind of appeal in that sense referee from a different region? Ogni. Extremely pertinent point, Boryada. And see, exactly this is the reason why the security checks at Kolkata airport are done by police not belonging from Kolkata. They are done by, first of all, let's put this very clear. The airport security checks are done by a central force, and if you look at the Kolkata airport scene, you won't see there are any Bengali cops, for obvious reasons. I mean, for their affinity to the language, for their affinity to the region, and if some famous people go, they will just let them go without proper body checking, perhaps. I don't know the reason. But why is the same logic not applicable to the refereeing system, Boria? That's absolutely a very, very pertinent point put. এবং বিশেষ করে দেবাশিস দা যেটা বলছিল, রোহানও যেটা বলছিল, এরকম ক্রাঞ্চ ম্যাচে, সেটা ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান হতে পারে, মোহনবাগান মোহামেডান হতে পারে, ইস্ট বেঙ্গল মোহামেডান হতে পারে, গতকাল যেটা আমরা দেখলাম, সেখানে ডেফিনেটলি এইরকম রেফারি, মানে আমি শুধু স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি না, আমি বলছি রেফারিজ হ্যাভ টু বি অ্যাপয়েন্টেড ফ্রম আউটসাইড দ্য রিজন, এবং এটা হওয়া উচিত, এটা কম্পালসারি, এটা অ্যাবসলিউট ম্যান্ডেট করে দেওয়া উচিত। বাট একটু অফ ট্র্যাক নিয়ে বলিয়াদে আমি আরেকটা ছোট্ট কথা বলি। অনেকে জিজ্ঞেস করেন তো যে এই নিজের প্রিয় দলকে সমর্থন করে কি পাস, সেটা ক্রিকেটে ইন্ডিয়া হতে পারে, ফুটবলে ইস্ট বেঙ্গল হতে পারে।
আমি তাদেরকে শুধু বলি যে কালকের ম্যাচের মতন একটা ম্যাচ পাই। রেফারিং নিয়ে আমাদের সবার এত অভিযোগ, 29 মিনিটে দুটো লাল কার্ড, 29 মিনিটের মাথায় ইস্ট বেঙ্গল রিডিউস টু আ 9 মেম্বার সাইড, তারপরে একটা গোল খেলো না 100 মিনিট অব্দি। এবার লোকজন বলবেন হ্যাঁ গোল খায়নি, যেমন গোল তো করেওনি, অ্যাবসলিউটলি অ্যাগ্রিড, ডিড নট কনসিড 1 গোল টিল দ্য 100th মিনিট। দিস ইজ হোয়াট ইউ গেট। 5টা হার, 13th পজিশন, উডেন স্পুন, সবাই বলছেন। তখন যদি আপনি নিজের জার্সির পাশে, নিজের ক্লাবের পাশে, নিজের সমর্থকদের পাশে সেটা থাকতে পারেন না, তাহলে আপনার ক্লাব আপনাকে এমন একটা ম্যাচ ফিরিয়ে দেবে যেখানে 29 মিনিটে আপনার ক্লাব নজর নিয়ে খেলছে, কিন্তু 100 মিনিট অব্দি একটাও গোল কনসিড না করে বাঘের বাচ্চার মতো খেলছে। This is possibly one positivity that has come out from yesterday's match, Puriada. Okay, so that's a fan speak. That's a fan speak যে ইস্ট বেঙ্গল, কালকে রোহান এই কথাটা বলছিলেন যে ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে ওই একটা পয়েন্ট can kind of continue with the momentum, এবং উল্টো দিকে আজকে আমি যেটা দেখলাম যে অস্কার ব্রুজো, যেটা আমি কালকে শোতে বলার চেষ্টা করছিলাম, অস্কার ব্রুজো এই কথাটা কালকে বলেছেন যে আমি আমার প্লেয়ারদেরকে নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আমি নন্দকে নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আমি মহেশকে নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, কারণ রেফারিং নিয়ে আমি কিছু বলবো না, বাট আমি আমার প্লেয়ারদেরকে নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কারণ তারা এই আচরণগুলো করা উচিত ছিল না। আমি একদম এটার সাথে একমত, কারণ আমার মনে হয় অস্কার ব্রুজো কালকে যদি তার পুরো 11 জন পেতেন ফর দ্য ফুল টাইম, তাহলে ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচটা জিততো। And I had predicted this. It was East Bengal's match to win. By the players, by losing their cool and wasting that opportunity, left 3 points on the park. So, closing comments on the refereeing bit we will take. Let me start with Snehashish. Snehashish, অনেকে বলছে, বেশ কয়েকটা কমেন্ট ছিল, অরুণাভ বোধহয় কমেন্ট করলো যে রাহুল গুপ্তা, ক্রিস্টাল জন এদের থেকে অ্যাটলিস্ট হরিশ কুন্ডু বেটার। মানেটা কি তাহলে? মানে ইজ ইট সর্ট অফ ওয়ার্স্ট অফ দ্য ওয়ার্স্ট? মানে গল্পটা কি দাঁড়াচ্ছে স্নেহাশিস? হ্যাঁ, মানে তুমি এটা শুরুতেই বললে পরিয়াদা যে এই রেফারির ইস্যুটা কালকের ম্যাচের পর তো নয়, এটা একটা লম্বা ইস্যু এবং এটা হয়েই আসছে আইএসএল এর প্রত্যেক ম্যাচে। কালিয়াস কোয়াদ্রাদের পর তো একটা তো এই চলে এসেছে প্রেস কনফারেন্স, মানে একটাই টপিক, সেটা হচ্ছে রেফারি। আর সেই কারণেই হয়তো আর আর কোনো না কোনো ভাবে ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচে জিনিসটা বেশি হয় বলে কাল হয়তো প্রথম কমেন্ট যেটা প্রেস কনফারেন্স এসে অস্কার ব্রুজেন করেছেন যে আইএসএল এ আমরা এএফসি তে ভারতকে রিপ্রেজেন্ট করেছি, সেখানে আমরা ফুটবল খেলেছি, কোনো আমাদের এইসব নিয়ে আলোচনা হয়নি, সব ঠিকঠাক ছিল। যে আমরা আইএসএল এ এলাম, এখানে এসে আবার এই রেফারি আবার, তো আমরা কোথাও না কোথাও মনে হয় যে আমাদেরকে হয়তো এখানে সম্মান করা হয় না। তো আই থিঙ্ক ইস্ট বেঙ্গল এজ এ ক্লাবও খুবই মানে বিধ্বস্ত পুরো ব্যাপারটা নিয়ে, এবং সেটা স্বাভাবিক তাদের জায়গা থেকে। বাট হ্যাঁ, রেফারি ইস্যুটা আজ নতুন নয়, এটা চলেই আসছে। অবশ্যই এটা সমীক্ষা বললো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যে দেশের ফুটবলের অবস্থা যা, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে রেফারি এরকম অবস্থা হবে, এটাই স্বাভাবিক। তো অনেক কাজ তো করতে হবে, বাট কিভাবে হবে আমরা কেউই জানি না, দেখা যাক। বাট হ্যাঁ, আমিও এটা একমত যে আমার খালি একটাই পয়েন্ট, যে কাল অ্যাজ এ সিনিয়র প্লেয়ার নান্দা এবং মহেশকে আরো ভালোভাবে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে পারতো তারা, কারণ তারা সিনিয়র প্লেয়ার, তারা কেউ নতুন নয়, তারা সিনিয়র ইন্ডিয়ান প্লেয়ারও এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুজন প্লেয়ার, যেটা অস্কারও নিজে বলেছেন কালকে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তারা বেটার ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারতো, কারণ হয়তো 11 জন থাকলে এই ম্যাচটা ইজিলি ইস্ট বেঙ্গলে জিততো। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তারা নিজেরাও ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে এবং হোপফুলি ভবিষ্যতে এরকম আর কিছু রিপিট করবেন। আমি এবার জাস্ট উইল মুভ ট্র্যাক টু দ্য মোহনবাগান গেম অ্যান্ড ডিমি পেট্রাটসের জন্মদিন আজকে, বাট তার আগে পাকিস্তান ফ্যান্স ব্রিলিয়ান্ট। অস্ট্রেলিয়া দুর্মুষ করে হারানো, যেভাবে হারানো, রিজওয়ান বিকামস sort of whatever as captain, kind of revolution, যেভাবে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। বাট ফর মি what was important was the track. এই ট্র্যাক যদি ইন্ডিয়ান বোলাররা পায়, তাহলে আকাশদীপ এন্ড কোম্পানি অলসো বুমরাকে সাহায্য করতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। The tracks had quite a bit of juice. So that's Australia, Pakistan as far as I'm concerned. I was very interested in seeing the nature of the track in Australia, and that kind of helped the Pakistan fast bowlers. Before I move on to Mohanbagan, Anwar নিয়ে যে কথাটা, এখন মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য কিন্তু আনওয়ারের হিয়ারিংটা যত পেছবে তত ভালো। আপনি যদি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক হন, তাড়াতাড়ি করে আনওয়ারের এই হিয়ারিংটা শেষ করিয়ে দিন, কারণ চাওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট ইস্ট বেঙ্গলের বা দিল্লি এফসির ট্র্যাকটা বদলে ফেলা উচিত। কারণ ইট ইজ সিম্পল, এই আইএসএল এ 7টা খেলায় একটা মাত্র পয়েন্ট। সো এই আইএসএল এ ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু খুব একটা কিছু করতে পারবে না, সেটা মোটামুটি ক্লিয়ার। দেবজিৎ যতই বলুন 18টা ম্যাচে 54 পয়েন্ট পাওয়ার একটা চান্স, সেটা এখন 17তে 51 নেমেছে। এই আইএসএল এ ইস্ট বেঙ্গলের আনফরচুনেটলি 7টা খেলায় যা পারফরমেন্স আমরা দেখেছি, ইট কান্ট বি ভেরি ভেরি গুড। প্লাস এই দুটো রেড কার্ড পরের দুটো খেলা, এটা যদি কোনোভাবে, অলরেডি দিল্লি হাইকোর্ট ডিসেম্বরের 16 তারিখ হয়ে গেছে,
এটা যদি কোনোভাবে ড্র্যাগ করে সামনের বছর অবধি চলে যায়, যদি এই আইএসএলটা পেরিয়ে যায় অ্যান্ড তারপর ব্যানটা হয়, ইস্ট বেঙ্গল শুড মেক শিওর সামনের সিজনে কোনোভাবে যেন আনোয়ার ইম্প্যাক্টেড না হয়। মোহনবাগান, আমি যদি মোহনবাগান দিকে হতাম, হ্যাঁ বেশ হচ্ছে, কারণ এইটা যত পেছবে, বিকজ এই সিজনে ইস্ট বেঙ্গলের অলরেডি কিন্তু প্রবলেম আছে। ইস্ট বেঙ্গল উইল নিড আনোয়ার আলী নেক্সট সিজন। আপনারা ইন ফিউচার ভাবলে, এখন যদি দিল্লি এফসি ইস্ট বেঙ্গল হতো, দে উড ওয়ান্ট আ কুইক রেজলিউশন টু দিস প্রবলেম রাদার দ্যান দিস ড্র্যাগিং অন। এটা ড্র্যাগ অন যদি আজকের দিনে করে, তাহলে ইস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড দিল্লি এফসি স্ট্যান্ড টু লুজ কোয়াইট আ বিট মোর। হাউএভার মাচ দিসে না, এখন তো খেলবে, যদি কোনোভাবে সামনের বছরের জুন জুলাই অবধি চড়ে যায় অ্যান্ড সেখানে যদি ব্যানের পিরিয়ডটা ওভারল্যাপ করে যায় বা স্যাংশন হয়ে যায়, সেটা ইস্ট বেঙ্গলের জন্য ভালো না। সো আমার মতে এটা যত তাড়াতাড়ি রেজলিউশন হয়ে যাবে আনোয়ারের জন্য, ইস্ট বেঙ্গলের জন্য, দিল্লি এফসির জন্য ততটা বেটার রাদার দ্যান মোহনবাগান। Rohan, I think you have the Dimi Petratos interview. Quick clip from the Dimi Petratos interview যেখানে উনি প্রেশার নিয়ে কথা বলছেন। Before I take comments from everyone, I will start with Rahul. In terms of the passion that you evoke among the fans' thoughts? Look, this is such an amazing feeling. I'm so grateful for this, and that's why every time I wear the jersey, I wear it with so much pride, and I will continue to do so, saying that the fans are amazing. It's one of the best in the world, I believe. You watch games. Not everything comes easy. For you last year, whatever you were touching gold, that's different. But you must have experienced failure. You must have experienced adversity. You must have experienced self-doubt. How do you come out of that, and what do you do to come out of self-doubt? Look, I believe every season there is little obstacles, whether the fans see it or not. Sometimes things as a team is going so well that the obstacles aren't seen. But 100% in the last 2 seasons I've been here, there's been obstacles. But in a team sport, this is sometimes it helps, of course, to have the teammates around you performing. And yeah, like obstacles is part of life, and you just got to keep going. Look, every time you step out on the pitch, what is done in the past is done. There's always room for improvement. No one is perfect, but this is the game, and I enjoy this part of the game. Every week is different, and I go out there and give my best. This is all I can do. Whether things happen and it goes right or things go wrong, in the end, you only fail when you give up. So this is one thing that I never fail because I haven't given up. I always continue. So this is. Beautiful statement. I never fail because I never give up. That's a lovely, lovely statement, Rahul. I never fail because I never give up. Dimitri Petratos. Rahul, bolo. That's true. Hopefully this season also he won't give up, because so far it has been extraordinary. It has been ordinary for Dimi Petratos. He has been heartthrob for Mohanbagan fans. মানে মোহনবাগানের ফ্যানদের চোখে তিনি নয়নের মণি। শেষ 2 বছর এক্সট্রিম কন্ডিশনও হি হ্যাজ ডেলিভার্ড। মানে যখনই দলে সব থেকে দরকার হয়েছিল সেই ডিমি এসে স্টেপ আপ করেছিল প্রত্যেকটা সময়। বাট এই সিজনটাতে এখনো পর্যন্ত তিনি সেভাবে নিজের চমকটা দেখাতে পারেনি। ডুরান্ড কাপে তিনি সুযোগ পাচ্ছিলেন, তখনও গ্রেগ স্টুয়ার্ট ম্যাকলেনের উপর অতটা রিলাই করছিল না কোচ, তখন ডিমি একটু হলো জ্বলে উঠেছিল। বাট তারপর থেকে যদি দেখো আইএসএল এর রেগুলার চান্স পাচ্ছে না, রেগুলার সুযোগ মিলছে না, সেই কারণে হয়তো আমরা এখনো ডিমির সেরাটা সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না। বাট আজকে ডিমির কাছে বড় সুযোগ, কারণ গ্রেগের অনুপস্থিতিতে তিনি হতে চলেছেন আক্রমণের মূল কাণ্ডারি। তো দেখা যাক আজকে তিনি সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে নাকি। আর যেটা বললো বরিয়াদা, নেভার গিভ আপ। টু বি অনেস্ট, আই থিঙ্ক এভরি টাইম অ্যাওয়ে গেম বলো, মানে কতগুলো, আই থিঙ্ক আমার চোখে এখন সব থেকে স্মরণীয় হচ্ছে এফসি গোয়ার এগেনস্ট এ মাচ উইন গেম। এফসি গোয়া তখন বেশ শক্তিশালী একটা দল, সেখান থেকে গোলকিপার একটা ভুল ক্লিয়ারেন্স, সেই সুযোগটা কাজে নিয়ে সেখান থেকে গোল। আই থিঙ্ক বহুবার এরকম সিচুয়েশনে তিনি গোল করে দলকে জিতিয়েছে। আর আই থিঙ্ক tonight as well, Dimi will deliver and will back to his form. Shomik, Dimi Petratos and Mohanbagan tonight. অনেক দিন খেলেনি, but clearly Greg Stewart ছাড়া মোহনবাগান is a big blow. দেবাশিস বারবার গ্রেগ স্টুয়ার্টের কথা বলে, I'll go to all of them, but Shomik first, no Greg Stewart,
Dimi Petratos has to take that responsibility. It shouldn't be a problem for Mohun Bagan, given that Mohun Bagan are title aspirants, and when you are a title aspirant, you shouldn't think about which player is playing and which. You should have enough backup, right? And Greg Stewart is not playing. That doesn't mean you don't have a quality backup. You have a quality backup in Dimi Petratos, and who has been now he has been an ISL thoroughbred. What the most striking point in Dimi Petratos is that he has got a big heart. He never gives up. Whatever I have seen him on the pitch, he never gives up. Even his team is 3-0 down, he never gives up. And that is the biggest feature. That is the biggest quality in a footballer or any sportsman for the matter. And Dimi Petratos has that. And once again, I repeat, if you are a title aspirant, you shouldn't think about injuries will be part and parcel of the game. Injuries will be there in a long season. You will have injuries, and you will have to cope with that. So if you shall never moan about injuries. If you don't have the player X, you use player Y, and that should be the hallmark of a champion team. Devashish, Dimi Petratos, Greg Stewart, Mohun Bagan. ডেফিনেটলি গ্রেগ স্টুয়ার্টের না থাকাটারও ডেফিনেটলি বিগ সেটব্যাক, কেন সাম্প্রতিক যে ম্যাচগুলো মোহনবাগান খেলেছে তাতে কিন্তু গ্রেগ স্টুয়ার্ট একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে যে খেলাটা যে তৈরি করে গ্রেগ স্টুয়ার্ট মাঝমাঠে, সেইটা ডেফিনেটলি। কিন্তু যেটা সৌমিকদা বললো যে কোনো আইএসএল এর মতন বড় লিগে কাট সমস্যা আসবে, চোটাঘাত হবে, কিন্তু সব থেকে বড় কথা যে একটা দলের রিজার্ভ বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী, দ্যাট কিন্তু সেপারেটস আ চ্যাম্পিয়ন টিম ফ্রম অ্যান অর্ডিনারি টিম। যার রিজার্ভ বেঞ্চ যত শক্তিশালী সেই দল কিন্তু বাজিমাত করে দেবে, কেননা এইরকম সিচুয়েশন। এবং মোহনবাগানের এই টিমটাই কিন্তু একাধিক সেই অপশন আছে, ডিমিট্রি পেট্রাটোস আছে, সাল আব্দুল সামাদ আছে, অনুরোধ থাপা আছে, সুতরাং অপশন অনেক আছে। কামিন্স এর মতন প্লেয়ার বসে আছে বাইরে, সুতরাং ডেফিনেটলি এটা কিন্তু একটা বলবো যে এটা একটা সাপে বড় হতে পারে মোহনবাগানের জন্য। কারণ ডিমি যদি ফর্মে আসে, মানে জাস্ট ইমাজিন ডিমি, গ্রেগ স্টুয়ার্ট, জেমি ম্যাকলারেন তিনজন ফর্মে, সেই সঙ্গে অ্যালবার্টো রড্রিগেজ এবং টম আল্ট্রেট ডিফেন্সে, কামিন্স বাইরে, মানে জাস্ট ইমাজিন যে মোহনবাগানের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে বাকি দলগুলোর জন্য। সুতরাং মোহনবাগান ফ্যানরা ক্যান অনলি হোপ যে গতবারের যে ফর্মটা যে ডিমি যেটা দেখিয়েছিল সেটা যদি ডিমি একবার ফিরে পায়, ওয়ান্স হি গেটস ব্যাক টু হিজ ফর্ম লাস্ট সিজন, মোহনবাগানকে কিন্তু মানে এমনিতেই মোহনবাগান ইজ লুকিং টিম টু বিট, আরো মানে বলবো বিপক্ষ দলের কিন্তু নাবিশ্বাস হবে। So Ogni, আজকে রাত্রে another ভিন্ডি মশালা, or do you reckon রয় কৃষ্ণা? ভিন্ডি মশালা আমি obviously জেমি ম্যাকলারেনের কথা ভেবে বললাম, Dimi Petratos and Jimmy McLareনের কথা ভেবে, or do you reckon Hugo Bumo and Roy Krishna will have something to say against their former club? Ogni. Dimi, 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 aja, 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 Dimi, 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 আজা আজা আজা। এটা মোহনবাগানের সমর্থকরাও বলছেন একই সঙ্গে, যেটা রাহুল একটু আগে বললো, যে দিবি আগের সিজনের ফর্মে আজা। আর অপোজিশনরা বলছে দিবি মাতা, আমাদের গোল পোস্টের আশেপাশে আসিস না বাবা, তুই যেরকম খেলছিস আপাতত সেরকমই থাক, আর বেশি ফর্মে আসার দরকার নেই। বাট অনেস্টলি বলে দা, আজকের ম্যাচ নিয়ে বলতে গেলে আমার মনে হয় মোহনবাগান এগিয়ে শুরু করবে। এবং মানে আমি জানি না, মেবি আ ফারফেক্ট স্টেটমেন্ট, হয়তো দেখবো ফুল টাইমের পরে খেলা ঘুরে গেছে, কিন্তু গ্রেগ স্টুয়ার্টের না থাকাটা অবশ্যই একটা সেটব্যাক তো বটেই। কিন্তু সৌমিকদা যেটা বলে অ্যাবসলিউটলি, ওয়েন ইউ আর টাইটেল অ্যাসপিরেন্টস ইউ নো হাউ টু কাম আউট অফ সাচ সিচুয়েশনস। এটা কিন্তু মানে যুগে যুগে শুধু ফুটবল খেলাতে না, ক্রিকেট খেলাতেও আমরা যুগের পর যুগ দেখেছি। সো ইয়া, ফর মি ইটস ভিন্ডি মশালা টু। ক্রিস্টাল জন কমেন্ট করছে, আমি ওটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ক্রিস্টাল জন কমেন্ট করছে মোহনবাগানের ঘরের ছেলে, বাট রোহন ক্লিয়ারলি উড়িষ্যার বিরুদ্ধে নো গ্রেগ স্টুয়ার্ট, there is a lot at stake। যদি ম্যাচটা জিতে যায়, মোহনবাগান goes to the top of the table almost। সেইগুলো যদিও একটা ম্যাচ 17 বেঙ্গালুরু এফসি with 2 matches more, so মোহনবাগান will almost get there। সেইটা যদি আমরা মাথায় রাখি, your thoughts, how do you set it up? And জন্মদিনে যদি Dimi Petratos finds his own additional thing for Mohanbagan fans to celebrate, Rohan?
একদমই তাই, একদমই তাই। আর আমরা জানি যে মোহনবাগান এই যে দলটা আছে তারা লিগ কন্টেন্ডার্স, তারা টাইটেল কন্টেন্ডিং টিম একটা সেটার জন্য খেলছে। তো সেখানে আই ডোন্ট থিঙ্ক গ্রেগ স্টুয়ার্টের না থাকাটা সেরকম ভাবে তারা মানে একজন প্লেয়ার যদি না থাকে সেটা থেকে যদি টিমে এফেক্ট পড়ে দেন তারা টাইটেল কন্টেন্ডিং টিম না। তাদের সেরকম স্ট্রেংথ আছে টিমে। দিমির মতো প্লেয়ার ফর্মে ফিরেনি, এখনো ফিরে যাবে। কামিন্স বসে আছে, বসে থাকে, পুরো ম্যাচ খেলবে। তো যদি দেখা যায় যে বেঞ্চ স্ট্রেংথ যদি বলা যায় আর কম্বিনেশন, যেটা কোচের জন্য সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে যে কোনো টিমে, যে কম্বিনেশনটা এক একটা ম্যাচে একদম ভাই খেলানোর মতো একটা ব্যাপার। তো সেটাতে আই গেস মোহনবাগান উইল হ্যাভ আ গুড অ্যাডভান্টেজ ওভার উড়িষ্যা। উড়িষ্যা এখন যদি লিগ টেবিলে দেখা যায় আই গেস ওরা 9-এ আছে, হ্যাঁ 9-এ আছে, আর মোহনবাগান যেখানে সেকেন্ডে। তো সেই মোহনবাগান ধরে রাখবে। অনেক অ্যাওয়ে ফ্যান্স ট্রাভেল করছে উড়িষ্যাতে, আজকে খেলা দেখতে গেছে। তো সেটা তো মোহনবাগান ফ্যান্সরা জানি কতটা ভোকাল, আমরা কিছু ভিজুয়ালসও দেখেছিলাম। তো সেদিকে দেখতে গেলে আই গেস মোহনবাগানের কাছে একটা বড় চান্স থাকবে অবশ্যই ম্যাচটা জিতে আসা, অ্যাটলিস্ট আর ড্র। বাট ইয়েস, আই ডোন্ট থিঙ্ক এই গ্রেগ স্টুয়ার্ট না থাকাটা সেরকম ভাবে, অবশ্যই একটা বড় প্লেয়ার না থাকলে কিছুটা ফারাক পড়ে, বাট আই থিঙ্ক মোহনবাগানের কাছে সেই স্ট্রেংথটা আছে যে একজন প্লেয়ারের মেকআপটা পুষিয়ে নেবে। অ্যান্ড দিমির কাছে যদি আজকে জন্মদিনের দিনে তিনি গোল করে ম্যাচ জেতাতে পারেন তাহলে তো কিছু কথাই নেই। এমনিতেই তিনি মোহনবাগান ফ্যান্সদের দিমি গড তারা বলে থাকেন। তো আই গেস আবারও সেই পুরোনো আখ্যাটা ফিরে পাবেন তিনি। পোষ্যতে অগ্নি অগ্নি একটু লম্বা করে গিয়ে দেবে। ডান ডান ডান, একদম একদম। পোস্টে গিয়ে দেবেন, শুনতে পাই। হ্যাঁ ভালো, এটা ভালো বলেছে। বাট রাহুল, জাহু খেলছে না, নিউজ পয়েন্ট গুলো কি কি, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং? বিকজ অনেকে জিজ্ঞেস করছেন অনেক জাহু আছে না বাইরে, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? জাহুকে নিয়ে ডাউট আছে। আমার মনে হয় কার্ড ইস্যু না, কারণ কার্ড তো তিনি এখনো ইয়েলো সেরকম দেখেননি। আমার মনে হয় চোট একটা হতে পারে, পুরোপুরি ফিট নাও হতে পারে। কারণ একটা কথা চলছিল কদিন আগে, এখানকার রিপোর্টাররা খোঁজ নিয়ে দেখেন যে জাহুকে নিয়ে ডাউট রয়েছে, যতক্ষণ না লাইন আপ না বেরোবে সেটা নিয়ে সিকিউরিটি নেই। বাট মোহনবাগানের তরফ থেকে আমরা যদি আজকে আশিক কুরনিয়ানকে দেখি সেকেন্ড হাফে, মানে ফার্স্ট হাফে বা সেকেন্ড হাফে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ আশিক এখন কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ, তো কোচ তাকে ইউজ করতেই পারেন। আশিক যে ধরনের প্লেয়ার, কোচের খুবই পছন্দ। তিনি লেফট উইং থেকে তিনি পুরো ওঠানামা করে অপারেটটা করতে পারেন, সেদিক থেকে এটা ভালো। বাট আগের ম্যাচে যেমন আপুইয়া ছিলেন না, আপুইয়াকে রেস্ট দেওয়া হয়েছিল। এই ম্যাচে প্রথম থেকে আপুইয়া ফিরবে মাঝমাঠে। আপুইয়া মোহনবাগানের মাঝমাঠে আরেকজন ভরসামান মিডফিল্ডার, টু বি অনেস্ট। তো আপুইয়া ফিরবে। আর আগের ম্যাচে যেমন আমরা সাহালকে দেখছিলাম লেফট উইংটা অপারেট করছিল, আজকে সেটা হয়তো আমরা দেখবো না, কারণ আগের ম্যাচে সেরকম অতটা ইমপ্রেসিভ ছিল না সাহাল। সেই কারণে সাহালকে যদি মনে করো ব্রেকেই তাকে চেঞ্জ করিয়েছিল। আজকে হয় প্রথম থেকে লিস্টান, না হলে আশিক। আর যদি লিস্টান শুরু করে শেষের দিকে আশিককে সাবস্টিটিউট করে, এই যে বলে না ফ্রেশ লেগ ইনজেক্ট করা, সেটা করতে পারে হোসে মলিনা। আর অবভিয়াসলি আমরা সবাই ইতিমধ্যে যেটা গেস করছি যে গ্রেগ স্টুয়ার্টের জায়গায় ডিমি পেট্রাটস। খুব টাফ ম্যাচ হবে বলবো না, যদি উড়িষ্যাকে জিততে হয়, মানে উড়িষ্যাকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জিততে হবে। আর যদি এবার আমরা উই কান্ট প্রেডিক্ট, কারণ আমরা আগের দিনও কিন্তু মানে প্রত্যেকটা নিউজ রিপোর্ট হ্যাভ প্রেডিক্টেড দ্যাট ইস্ট বেঙ্গল আর ক্লিয়ার ফেভারিট। তো আমরা দেখলাম ম্যাচে কিরকম অঘটন ঘটতে পারে। সেই সব যদি কোনো অঘটন না ঘটে, মোহনবাগান should clinch 3 points from this game. সুভাশিস মুখার্জি অ্যাডিলেড থেকে। সুভাশিস মুখার্জি অ্যাডিলেড থেকে দেখ। আমি বলছি সুভাশিস বাবু, আপনার ওখানে 10টা 38 রাত্রিরে, মানে আপনি যথেষ্ট রাত্রিরে দেখছেন রবিবার রাতে, তার মানে আপনি জেনুইন স্পোর্টস ফ্যান। আপনাকে এখন থেকে বলা রইল দেবাশিস কিন্তু 10 দিনের মধ্যে, এটা দেবাশিসের নিয়ম, 10 দিনের মধ্যে দেশের বাইরে গেলে ভারতীয় খাবার মিস করে। আপনাকে আমরা জাতীয় দায়িত্ব দিলাম, দেবাশিসকে আপনি বাঙালি খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বটা আপনার। যদি আপনি এই দায়িত্ব ফেল করেন তাহলে কিন্তু আপনি আমাদের সমর্থক নন। এইটা দিয়ে আমাদের এই লাইভে আপনি ছবি দেবেন। দেবাশিসকে অ্যাডিলেডে রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা একদম সমগ্রভাবে আপনাকে দিলাম। সুভাশিস বাবু, ইউ উইল হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ টেক দিস রেসপন্সিবিলিটি। ওকে, হু টেক্স ওয়ান? স্নেহাশিস, মোহনবাগান আজকে যদি জিতে যায় দেন দে হ্যাভ আ পিরিয়ড এগেন, অনেকটা সময় পেয়ে যাবে ফ্রম হোয়াট উই নো। গ্রেগ স্টুয়ার্ট স্কটল্যান্ড গিয়ে ফেরত চলে আসবেন, আশিক কুরুনিয়ান, মোহনবাগানের পুরো টিম প্র্যাকটিক্যালি চলে আসবে। স্নেহাশিস কোথায় গেল? কোয়েশ্চেনটা করতে করতে পালিয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হু টেক্স দ্যাট? শ্রমিক টেক্স দ্যাট or হ্যাঁ শ্রমিক, why don't you take that? Mohanbagan will once again, despite a relatively poor start, will once again have pushed themselves যে টাইটেল অ্যাসপিরেন্টস হিসাবে
1/3 ইনটু দি আইএসএল, সেটা মোহনবাগান করে ফেলবে যদি আজকে ঠিকঠাক রেজাল্ট হয়। শ্রমিক, হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ অলওয়েজ এক্সপেক্টেড অলসো না। মোহনবাগানের যে স্কোয়াড আছে, মোহনবাগান যদি টাইটেল, 1 মিনিট শ্রমিক বলার আগে এটা বলে দিই, আগামীকাল সকাল 9টায় গৌতম গম্ভীর প্রি ডিপার্চার প্রেস কনফারেন্স অ্যাড্রেস করছেন। রোহিত শর্মার নাম বিসিসিআই প্রেস রিলিজে নেই। গৌতম গম্ভীর সকাল 9টায় প্রি ডিপার্চার প্রেস কনফারেন্সটা অ্যাড্রেস করবেন বলা হয়েছে ইন মুম্বাই। সো অবভিয়াসলি আমরা প্রেস কনফারেন্সের পরে লাইভ আসবো, কি কি প্রশ্ন উঠলো, কি ধরনের কথা বললেন হেড কোচ, সেগুলো নিয়ে আমরা সবাই লাইভে আসবো। নিডলেস টু সে, এবং এটাও জানিয়ে রাখি যে আমরা কিন্তু দ্য বিগেস্ট মিডিয়া কন্টিনজেন্ট পাঠাবো অস্ট্রেলিয়াতে। সো এটা নিডলেস টু সে, আমরা দেবাশিস, শুভায়ন এবং রোহিত এই সপ্তাহেই চলে যাবেন। 3জন মাল্টিপল স্ট্রিমে, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি 3জন রিপোর্ট করবেন। তারপরে ডিসেম্বরে আমরা গুচ্ছের টিকিটও কিনে রেখেছি খেলার, কারণ স্ট্যান্ড থেকে বসে ফ্যান পালসটা বোঝা হোলিস্টিক কাভারেজের জন্য অস্ট্রেলিয়াতে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। মেলবোর্নে যেরকম মে 13, সিডনিতে, অন্যান্য জায়গায়, সেখানে অগ্নি, আমি, তৃষা, গার্গী, শর্মিষ্ঠা সবাই আমরা যাব ইন ডিসেম্বর। সো ইট উইল বি a 8-9 member team in Australia. I don't think any media house will even have half of that. So watch out for our coverage for the Border Gavaskar Trophy. But that doesn't mean we will not have our people elsewhere. জেড্ডাতে আমরা ঈশান শাহানেকে পাঠাবো ফর দি আইপিএল অকশন, হি উইল রিপোর্ট ফ্রম দেয়ার। চেসে গুকেশ বোমারাজু ভার্সেস ডিং লিরেন আমরা আত্রেয়কে পাঠাবো টু সিঙ্গাপুর। প্রান্তিকের সাথে আত্রেয়, উই উইল হ্যাভ 2 people in Singapore. So sticking to our guns, every event of global importance will be reported from on ground. Asian Champions Trophy Mohan jabe for the India games from the next week onwards. So semi-final, final, Asian Champions Trophy, if all goes well, agamikal India campaign against Malaysia, Rohan will be in Rajgir. So you wanted on ground coverage, that is what on ground coverage is all about. Yes, Shubh. so what I wanted to say, I mean, মোহনবাগানের যে স্কোয়াডটা আছে, মোহনবাগান যদি টাইটেল অ্যাসপিরেন্টস না হয় আর মোহনবাগান যদি টাইটেল কন্টেন্ডার্স না হয়, সেটা মোহনবাগানের কাছে শুড বি আ ফেলিয়ার। তো মোহনবাগান এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেকেন্ড গ্রুপ ফেজ 2টাতে কোয়ালিফাই করেছিল বলে এত ভালো টিমটা আরো বেশি করে ভালো করে টিমটাকে তৈরি করেছে। আর হ্যাঁ, নতুন কোচ এসছে, একটু টাইম লেগেছিল, একটু স্লো স্টার্ট হয়েছিল, বাট মোহনবাগান এখন, এবং হোসে মলিনার আন্ডারে মোহনবাগানের খেলাটা আমার হাবাসের থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগছে, কারণ ট্রানজিশনটা অনেক ফাস্টার হচ্ছে, ফুটবলটাও ইজি অন দি আই, আমার দেখতে ভালো লাগছে। প্লেয়ার্স যারা এই গ্রেগ স্টুয়ার্ট হোক, ম্যাকলারেন হোক, যে নতুন প্লেয়ার্স গুলোকে আনা হয়েছে, তারা দে হ্যাভ কোয়ালিটি অন দ্য বল। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে আজকে যদি মোহনবাগান জিতে যায়, অবশ্যই তো যে সমস্ত গ্রেগ স্টুয়ার্টের ইনজুরি, সমস্ত ব্যাপারগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য তারা অ্যাডিকুয়েট টাইম পেয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি যে যদি কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা মোহনবাগান ঠিকঠাক রাখতে পারে, তাহলে আজকের ম্যাচটা মোহনবাগানের জেতা উচিত। ওকে, লেট মি টেক ক্লোজিং কমেন্টস। তাহলে রোহান, তোর কাছে কি আর ডিমির কোনো ক্লিপ আছে চালাবার মতো? হ্যাঁ আছে, ফ্যানসেরটা চালা, বিকজ ইটস আ লট অফ পিপল আর देयर ফ্যান্স। ওটা চালা, তারপরে আমার বেশ লাগছে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। দীপায়ন এখানে এটিকে না, একটা তো আমি কমন দেখছি, সবাই বলছে যে রেড স্পোর্টস বেস্ট। এটা বললে সবাই লড়াই করুক, আমার কিচ্ছু আসে যায় না, বাকি সব ছিল দৌড়ে যা। বিকজ আমি বাকি ওয়েবসাইট গুলো মাঝে মাঝে পড়ি, কেউ বলছে সে বিসিসিআই কার মধ্যে কার ঝগড়া সে সেটা জানে, সে কে বলছে এটা রোহিত শর্মার পিআর, কে বলছে, মানে আমার এই ধরনের মজার কমেন্ট গুলো দারুণ লাগে, যে কোথা থেকে জানলো, কে কারোর বাথরুমে বসে আছে হয়তো, মানে এই ধরনের কমেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং মানে এনিওয়ে। সো আপনারা লড়াই করছেন, যা ইচ্ছে করুন, রেড স্পোর্টস কে বেস্ট বলছেন, এর বিয়ন্ডে আমি কিছু চাই না। রোহন, ইয়েটা চালা। হ্যাঁ, in terms of the passion that you evoke among the fans' thoughts? Look, this is such an amazing feeling. I'm so grateful for this, and that's why every time I wear the jersey, I wear it with so much pride, and I will continue to do so, saying that the fans are amazing.
is one of the best in the world, I believe. You watch games and you look in the background how the fans are reacting to a particular game, and Mohan Bagan fans are up there as one of the best, especially in the derbies. The derbies is something so special and amazing to be a part of. I love this. You know, fans versus this. Ogni, you start. Ultimately, you made the point about East Bengal fans, and that's what it is about. Fans have to stick to the team till the very end, good or bad, irrespective. Result এর উপর দিয়ে fan হয় না. So Ogni, you start. Clearly, Dimi Petratos, Jamie McLaren, এদের সাথে যে একটা বন্ডিং তৈরি হচ্ছে মোহনবাগান fans, that is excellent. Your thoughts on that, and of course, close it out with a comment on tonight's game, because we will all come back post game. Ogni, on Dimi Petratos fans and more. Correct. I think, Muriada, if you think about Indian football, and especially if you think about Maidan football, I think the fans make the game, right? And a true fan stands by its team in times of adversity, in times of triumph. And we all know what actual fans are capable of doing, what a strong support is capable of doing. When we saw the fans coming out in numbers to protest against the cancelled derby during the Arjikor protests. So the fans made it abundantly clear. Boria, I sent you visuals from Jadavpur 8B, where Mohun Bagan East Bengal fans were standing shoulder to shoulder, side by side in their respective jerseys and playing football at 10:30 in the night when it was an absolute downpour here in Jadavpur. So সমর্থকরা যদি না থাকেন তাহলে বোধহয় ক্লাবেদের অস্তিত্বগুলোও থাকে না, কারণ সমর্থকরাই আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, নিজেদের সমস্তটা দিয়ে এরকম সাপোর্ট করতে 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 যান। এবং এই সমর্থনটা কোথাও একটা গিয়ে ট্রেডিশনও বরিয়াদা, কোথাও একটা গিয়ে হেরিটেজও, মানে লোকে ধরে নেয় যে আমি অমুক দলকে, মানে আমি যদি ইস্ট বেঙ্গলকে সাপোর্ট করি তাহলে আমার যে নেক্সট জেনারেশন, আমার যে সন্তান সন্ততি, তারাও ইস্ট বেঙ্গলকে সাপোর্ট করবে। সো ইট কাইন্ড অফ রানস ইন দ্য ফ্যামিলি ব্লাড। আর দিমি পেট্রাটস, জেমি ম্যাকলারেন তো হালে, আমি বলবো এই যে সবুজ তোতা বলে যে প্লেয়ারটিকে ডাকা হয় আদর করে, এবং শুধু মোহনবাগানে ডাকা হয় তা নয়, সমগ্র ময়দান জুড়ে ডাকা হয়। এই যে আমরা একাত্ম হয়ে যাই এক একজন প্লেয়ারের সঙ্গে, এই যে আপন করে নিই, আমরা নিজেদের ঘরের লোক বলি, ঘরের ছেলে বলি, এটাও কিন্তু ভক্তদের সীমাহীন প্রশ্রয় হয়। এবং তুমি ক্লোজ আউট করতে বললে উইথ আ কমেন্ট অন টুডেস ম্যাচ, আমার মনে হয় যতক্ষণ এই কলকাতা ফুটবলের এই ময়দানের সাপোর্ট যতক্ষণ ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান স্পোর্টিং সবার সঙ্গে আছে, ততক্ষণে বাইরে খেলুক, ঘরের মাঠে খেলুক, ফ্যানদের সাপোর্ট, ফ্যানদের আশীর্বাদ যতক্ষণ তাদের সঙ্গে আছে, দে উইল বি ওয়ান হেল অফ এ টিম টু বিট। বরিয়াদা। Very well said, very well said. Devashish, your comments, final comments, I'll take it from everybody. Devashish, আমি এই কমেন্টটা উত্তর দেব না। খুব ইমোশনাল লাগলো যখন ডিমিট্রি পেট্রাটোস বললো মোহনবাগান ফ্যান্স আর ভেরি স্পেশাল, এবং খুব কম বিদেশি প্লেয়ার আছে যারা আবেগটা বোঝে, এবং ডিমিট্রি পেট্রাটোস ইজ one among a few foreigners who have played for green and maroon. আমরা দেখেছি ওভার দ্য ইয়ার্স ব্যারেটোর মতন প্লেয়ার খেলেছে, সনি নর্ডি খেলেছে, এবং এখন ডিমিট্রি পেট্রাটোস, মানে যে একাত্ম হওয়াতে। এবং আমার কাছে একটা ভিজুয়াল উইচ এপিটোমাইজেস হিজ বন্ড উইথ দ্য মোহনবাগান ফ্যান্স, কাদাপাড়ায় যে বাচ্চা বাচ্চা খুদে ফুটবল প্রেমীদের সঙ্গে যেভাবে খেলেছিল পেট্রাটোস, ফর মি দ্যাট স্ট্যান্ডস আউট। মানে ডিমিট্রি পেট্রাটোস ওই রকম একটা প্লেয়ার হয়েও কিন্তু কাদাপাড়ার ওই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, মানে দ্যাট ফর মি ওয়াজ ভেরি ভেরি হার্ট ওয়ার্মিং। এবং ও কিন্তু মোহনবাগান ফুটবলারদের আবেগটা বোঝে, মোহনবাগান যে সবুজ মেরুন জার্সির আবেগটা কিন্তু বোঝে, এবং দ্যাট ফর মি স্ট্যান্ডস আউট। মানে অনেক বিদেশি আসছে, অনেক বিদেশে খেলবে, অনেক বিদেশে চলে যাবে, কিন্তু একটা লং লাস্টিং একটা রিলেশনশিপ রেখে গেছে। ডিমিট্রি অলরেডি রাখতে শুরু করেছে, এবং he is someone who can be matched with the likes of Barreto and Sonny Nordi. Very well said once again, Devashish Sen. That Kadapara visuals, yes, with the kids absolutely stands out, এবং কোনো সন্দেহ নেই। অনেকে জিজ্ঞেস করছেন মোহামেডানে, দেখুন আমি এটা নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না, আমার মনে হয় ওটা কদর্য ছিল। অ্যালেক্সিস এবং কাসিমভের মধ্যে লড়াই, মাঠের মধ্যে দুজনে অসভ্যতা করছে। আর আজকে আমি যদি মোহামেডান কর্ণধার হতাম, আমি যদি মোহামেডান ম্যানেজমেন্ট হতাম, আমি দুজনকেই শোকজ করে দিতাম। কোচকে একজনকে রিপ্লেস করতে বাধ্য করছে। ফুটবল জানেন তো, স্পোর্ট না জেতা হারার জন্য খেলে না, স্পোর্ট লাইফ লেসেন, স্পোর্টে ভ্যালুজ তৈরি হয়, মানুষ তৈরি হয়। এই ধরনের জিনিসের স্পোর্টে কোনো স্থান নেই। নিজের টিমের মধ্যে মারামারি করছে, অ্যাবসলিউটলি কোনো স্থান নেই। রাহুল, your thoughts on Dimitri Petratos, Mohunbagan fans and more.
অ্যাবাউট ডিমি অ্যান্ড ফ্যান্স, তাদের কানেকশন নিয়ে তো অলরেডি বললাম। মানে সত্যি এটা তিনি যেভাবে নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন তাদের জন্য লাস্ট 2 বছরে, মানে অসাধারণ। আমার এখনো মনে আছে জুয়ান ফেরান্ডোর আন্ডারে তিনি প্রথম ডেবিউ করেন মোহনবাগানে। প্রথম প্রথম তিনি গোলের মধ্যে ছিলেন না, বাট তারপর আস্তে আস্তে মানে প্রিকেরিয়াস সিচুয়েশনে যেভাবে তিনি ম্যাচ বার করেছেন মোহনবাগানের হয়ে, সেইভাবে তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছেন অ্যাকচুয়ালি দলের জন্য। আসলে আমরা তো দেখি স্পোর্টসে যদি অনেকে আইডল বলে, অনেকেই হাতথ্রব হয়, তখন এইভাবে এরকম সময় হয় না যখন একটা কঠিন সময় থেকে তার দলটাকে বার করে নেয়, তখনই তিনি ফ্যান ফেভারিট হয়ে যান। আর ডিমি পেট্রাটোস তো তাই, বাট যেটা বললাম আগেও যে এখনো পর্যন্ত তার সেরা ফর্মে, তার চেনা ফর্মে দেখতে পাইনি তাকে। বাট আজকের ম্যাচে দেখা যাক তিনি তার চেনা ফর্মে আসতে, কারণ তার কাছে একটা বড় সুযোগ। গ্রেগ স্টুয়ার্ট না থাকায় তিনি এতদিন হয়তো এই সুযোগটার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন যে কখন কোচ তার উপর ভরসা রাখবে। বাট আজকের ম্যাচে আরো দুজনের উপর চোখ থাকবে, রয় কৃষ্ণা এবং হুগো বুমস, কারণ দুজনেরই কিন্তু মোহনবাগানের ফেয়ারওয়েলটা সেরকম ভালোভাবে হয়নি। তো হয়তো তারাও আজকে একটু বাড়তি তাগিদ নিয়ে খেলবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, যে তারাও হয়তো প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা ভুল করেছো। তো দেখা যাক আজকের ম্যাচটা কিরকম হয়। স্নেহাশিস, হ্যাঁ, আমি আমি এই পয়েন্টটাই ভেবেছিলাম যে বলবো যে আমি ওই দুজন প্লেয়ারের উপর নজর রাখবো, কারণ তাদের একটা হিস্ট্রি আছে মোহনবাগানের সাথে, তো তাদের একটা বাড়তি তাগিদ থাকবে। এবং এবং এই টিমটার ব্যাপারে তারা অনেকটাই জানে, আমি বলছি আমার যেটা মনে হয়, তো সেটা একটা ফ্যাক্টর হলেও হতে পারে। অবশ্যই ওড়িশা যতই অফ ফর্মে থাকুক অন পেপার, ঘরের মাঠে কিন্তু ওড়িশা যথেষ্ট ভালো টিম, এবং এবং একটা ভালো ফাইট করতে হবে মোহনবাগানকে ম্যাচটা যেতে, তো সেটা একটা নজর থাকবে। বাট ডিমিট্রি পেট্রাটসকে নিয়ে জন্মদিন, হোপফুলি আজকে জন্মদিনটা আরো ভালো হবে যদি ম্যাচটা তিনি জেতাতে পারেন এবং আশা করি ফর্মে ফিরতে পারেন। আর গত দিনে যখন প্র্যাকটিসে গেছিলাম, সেটা সবসময় আমি দেখি এবং আগের দিনও দেখলাম যে কোনো বিরক্তি নেই। যদি 10টা ফ্যান থাকে, 20টা ফ্যান থাকে, প্রত্যেকটা ফ্যানকে দাঁড়িয়ে তাদেরকে জড়িয়ে ফটো দেওয়া, অটোগ্রাফ দেওয়া, কোনো বিরক্তি নেই চোখে মুখে, বা না বলা না দেরি হয়ে যাচ্ছে বা কিছু মানে একটা অত লং সেশনের পরও প্রত্যেককে 10-15 মিনিট দাঁড়িয়ে তাদেরকে টাইম দেওয়া, এটাই প্রমাণ করে কত বড় মনের মানুষ। তো হোপফুলি আজকে জন্মদিন তিনি ভালো করবেন, আর রসগোল্লা কলকাতার এটা আবার প্রমাণিত হবে। নাইস, নাইস, দ্যাট ইজ দ্য হাই পয়েন্ট। নাইস, নাইস। রোহান, তোমার থটস? ওয়েল, দিমিকে আমি যখন প্রথমবার সে আমাদের থেকে যাওয়া হয়েছিল অ্যান্টোনিও লোপেস হাবাস আর দিমির ইন্টারভিউ করার জন্য, সেটা আমি ছিল ফার্স্ট টাইম আই মেট দিমি। তার আগে অব্দি না আমার দিমিকে খুব একটা ভালো লাগতো না অ্যাজ আ ফ্যান, ফ্রম দ্য ফ্যান্স পার্সপেক্টিভ। একটা খুব রাফ প্লেয়ার, একের পর এক গোল করে যাচ্ছে মোহনবাগানের হয়ে, খুব একটা ভালো লাগতো না। বাট সেদিন যখন দেখা হয়েছিল, হি ইজ সাচ আ সুইট গাই, মানে খুবই ভালো, মানে সে যে ভালো লোক তার হাসি দেখে বোঝা যায়। বাচ্চাদের সাথে যেরকম ভাবে আমি দেখি প্রতিদিন প্র্যাকটিসের পরে সবার সাথে ছবি তোলা, যেটা দা বললো, ছবি তোলা, অটোগ্রাফ দেওয়া জার্সিতে, খুবই ভালো। মানে বিদেশি, অনেক বিদেশি তো আসে কলকাতা ক্লাবে খেলতে, বাট কিছু কিছু বিদেশি থাকে যারা মানে খুব ফ্যান্স ফেভারিট হয়ে যায়। যেরকম ইস্ট বেঙ্গলে যদি মনে হয়, ছোটবেলার কথা মনে পড়লে আমার সেই কলকে ওসবে পেনর্জির কথা মনে পড়ে, তারা ছিল খুব ফ্যান্স ফেভারিট। এখন যদি রিসেন্ট টাইমসে বলা হয়, তাহলে মোহনবাগানের সনি নর্ডি খুব ফ্যান্স ফেভারিট ছিল, সেরকমই একজন দিমি পেত্রাদোস। তো সেখানে দাঁড়িয়ে মানে দিমিকে যদি, যে ফর্মটা তিনি মোহনবাগানের ছিল তার আগের সিজনগুলো যে খেলেছে, সেখান থেকে যদি দাঁড়িয়ে তাকে খারাপ ভাবে ছাড়তে হয় ক্লাবটা, খুব খারাপ লাগবে। মানে এমন একটা সুন্দর ক্যারিয়ারের পরে যদি তাকে খারাপ ছাড়তে হয়, খুব বাজে লাগে ব্যাপারটা। কারণ আগের দিনে এই ইন্টারভিউ, যেটা একটু পরে আমরা এয়ার করবো পুরোটা, সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে তার দিমির পুরো লম্বা স্পোর্টিং ক্যারিয়ারে মোহনবাগানের টিমটা তিনি কোথায় রাখবেন। তিনি বলেছিলেন টপে, অ্যাট দ্য টপ। সো দিস ইজ ওয়ান থিং যেটা আমার খুব ভালো লাগে, যে একটা বিদেশি প্লেয়ারও এসে এখানকার পালসটা বোঝে, ক্লাবগুলোর মাহাত্মটা বোঝে, লেগাসি ক্লাব সেই লেগাসিটার ভ্যালু করে। তো সেখানে দেখতে গেলে দিমি ইজ সাচ আ মানে গুড হিউম্যান বিং আমি বলবো। বাট আমি খুব একটা আমি চাই না যে মোহনবাগান ভালো খেললে খুব একটা যে ফ্যান্স পার্সপেক্টিভ থেকে খুব একটা খুশি হই তা না আমি। বাট অন হিজ বার্থডে আই উড ওয়ান্ট কি দিমি ভালো খেলুক অ্যান্ড গোল ফল করুক। শ্রমিক, উই হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য শো, কারণ 6টার সময় আমাদের বাংলা এবং ইংরেজি ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে ডিমিট্রি পেট্রাটসের ইন্টারভিউটা প্রিমিয়ার করা হচ্ছে, রাইট রাহুল? রোহন, হ্যাঁ, ওটা একটু একটু পিছিয়ে দিচ্ছি, বিকজ মানে 15 মিনিট গ্যাপ দিচ্ছি, না হলে একের পর এক চলতে থাকে। 6:15, হ্যাঁ, 6:15 বোথ আমাদের ইউটিউব প্ল্যাটফর্মসে, ইংরেজি এবং বাংলা। শ্রমিক, ক্লোজিং কমেন্টস। আমি ফ্যান্স, মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান্স আর তাদের ইমোশনস নিয়ে জাস্ট একটা ঘটনার কথা বলবো, এটা সবাই হয়তো জানেন। সেটা হচ্ছে 1975-এ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান 5 গোল খেলে হারার পরে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে উমাকান্ত পালধি, একজন মোহনবাগান ফ্যান,
সুইসাইড করেছিল। এই হিউমিলিয়েশনটা নিতে পারেনি, সুইসাইড করেছিল। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ইস্ট বেঙ্গল একজন ফ্যানের গল্প আমাকে বলেছিলেন। মানে ডেইলি তিনি মাঠে আসতেন। সুরজিৎ দা একদিন মাঠে আসতে দেরি হয়েছিল, তাকে দেখতে গেটে দেখা হয়ে গেছে। বললো আজকে আপনি এত দেরিতে এলেন? বললো না, সকালবেলা আমার ছেলেটা মারা গেছে তো এই দাহ করে তারপরে মাঠে এলাম। এই গল্পটা আমার নিজে সুরজিৎ সেনগুপ্ত আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন। তো সেই ফ্যানের পালসটা যদি যে বুঝতে পারবে না, যে প্লেয়ার্স বুঝতে পারবে না, সেটা তাদেরই লস। মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের জায়গায় গেছে তাদের ফ্যান্সদের জন্য। আর অবশ্যই, এবং দিমি পেত্রাতাস বেসিক্যালি যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি একটা প্লেয়ার ইফ ইজ এ ভেরি গুড হিউম্যান বিং, এই কানেক্টটা অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে, যেমন ব্যারেটোর সঙ্গে হয়েছিল। ইভেন রয় কৃষ্ণা আজকে ওড়িশা এফসি তে থাকবে, কিন্তু রয় কৃষ্ণাও কিন্তু মোহনবাগান খুব ফ্যান ফেভারিট ছিল, এবং রয় কৃষ্ণা এখনো মোহনবাগানের সঙ্গে গোল করলে সেলিব্রেট করে না। তো এই দিমি পেত্রাতাস হি ইজ এ গুড হিউম্যান বিং, সেই জন্য এই কানেকশনটা আরো খুব মানে শক্ত হয়েছে। মিলন চক্রবর্তী, রেড স্পোর্টস কে হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে আসুন, এই রেসপন্সিবিলিটিটা অগ্নি আর রোহানকে দিন। আমি এটা বুঝি না, এরা সারাদিন এইসব করে তাও করে না, ফাঁকিবাজি করে। রোহান আর অগ্নিকে আমি পাবলিকলি দায়িত্বটা দিলাম হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে আসতে, এরা কেন আনে না আমি এগুলো বুঝতে পারি না, আমি এগুলো জানি না। সো ওদেরকে বললাম ওরা যদি দিয়ে তাহলে 100% এক সেকেন্ড, আমি বড়িয়াদাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তো বড়িয়াদা সবার থেকে ক্লোজিং কমেন্টস নিয়েছে। বড়িয়াদা যেটা বলছে না, বড়িয়াদা ওড়িশা নিয়ে থরলি রিসার্চ করে একটা বই লিখেছে, অন দ্য রিসার্চেস অফ ওড়িশা স্পোর্টস। সেই বইটি ওড়িশার চিফ মিনিস্টার স্বয়ং উদ্বোধন করেছিলেন। এবং বড়িয়াদা আজকে কাকে সাপোর্ট করছে আমি জানতে চাই। আরে সাপোর্ট তো মোহনবাগানকেই করবো, উড়িষ্যা নিয়ে বই লিখেছি তো কি হয়েছে, একবার কোনো পয়সাও দেয়নি, সো চিন্তাই করিস না। সো ভেরি সিম্পল, সাপোর্ট তো করতেই হবে মোহনবাগানকে। বাট এনিওয়ে, মিলন বাবু, আপনার পয়েন্টটা ইজ ওয়েল টেকেন। আমার উড়িষ্যার গজা খেতে দারুণ লাগে, জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দিরের পাশের গজা খেতে দারুণ লাগে, যে তারপরে যদি ওটা খাওয়াতো কেউ খুশি হয়ে খেয়ে নিতাম। দীপায়ন জিজ্ঞেস করছে আমরা গুকেশ আর বিদিত আর কাকাটা তানিয়াকে বোধহয় নিয়ে আসবো কি? অ্যাবসলিউটলি ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক। সামনের বছরের কনক্লেভ উইল বি দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড বেস্ট এভার স্পোর্টস কনক্লেভ ইন দ্য কান্ট্রি। আমরা প্রথম বছরে একদিন করেছিলাম, পরের বছরে 2 দিন করেছিলাম, এবছরে 2.5 দিন করব। 6 তারিখ সন্ধ্যেবেলা থেকে শুরু হয়ে যাবে, 6 তারিখ 7 তারিখ 8 তারিখ দেখতে থাকুন। গুকেশের সাথে রজনীকান্তের সাথে, রজনীকান্ত গুকেশের বাবার নাম বাই দেবে, গুকেশের সাথে রজনীকান্তের সাথে আমার অলরেডি কথা হয়ে আছে। যাই হোক না কেন, ফিঙ্গার্স ক্রসড উনি চ্যাম্পিয়ন হবেন আশা করি, গুকেশ উইল কাম। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা সেশন করতে চাই আনন্দ এবং গুকেশ, দ্য মেন্টর অ্যান্ড দ্য প্রটিজে। সো দ্যাট লটস অফ আইডিয়াস। একটু কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এটুকু বলতে পারি, দ্য কনক্লেভ উইল বি অ্যান ইনক্রেডিবল স্পোর্টস কনক্লেভ অ্যান্ড ইট উইল বি দ্য বেস্ট এভার। এই দেবাশিস বেচারা এত মন খারাপ করে বসে আছে, তার কারণ ওকে আমি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যেতে দেবো না। ও সব জায়গায় যায়, কিন্তু কনক্লেভ ছেড়ে আমি ওকে যেতে দেবো না, এই গ্রুপের কাউকে যেতে দেবো না, কলকাতার বাইরের লোকজনকে, আমার বেস্ট লোকজনকে আমার লাগবে কনক্লেভে। অল অফ আস উইল হ্যাভ টু বি টুগেদার। ওই যে ইন্টারভিউ গুলো অন্য ঘরে করে, তো দেবাশিস করে, ওটা দেবাশিসকেই করতে হবে। সো উই উইল ডু, এটা আমাদের বেস্ট প্রপার্টি দীপায়ন, বেস্ট প্রপার্টি। দিস কনক্লেভ ডিফাইন্স আস, so there is no question we will do the conclave to the best of our ability. পয়সা খরচা করতে হয় করবো, যা করতে হয় করবো। গতকাল দীপায়ন আমাকে মেসেজ করছে যখন লাইভটা হচ্ছে, আমাকে লিঙ্কটা পাঠা, আমি লিঙ্কে জয়েন করে লাইভে জয়েন করব। ওকে স্বপ্নিলের ইয়েটা দিয়ে দে। স্বপ্নিল হঠাৎ বলছে লাইভটা হয়ে গেল কি। স্বপ্নিলের মজাটা হচ্ছে স্বপ্নিল এমন ভাবে বুঝিয়ে দেবে আপনাকে যে আপনি তখন ভাববেন কি হয়ে গেছে, দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ কাম ক্র্যাশিং ডাউন কমপ্লিটলি। ওটা স্বপ্নিলই কিছু একটা গুবলেট পাকিয়েছে দিয়ে এমন ভাবে আমার বোঝাচ্ছে, কারণ ও জানে আমার বোঝানোটা সবচেয়ে সুবিধা, আমি কিছু বুঝতে পারবো না। সো আমাকে এটা ওটা স্যার এটা ওটা করে কি বুঝিয়ে দিল, আমি বললাম ভাই এখন তুই ছাড়, আমি বিরক্ত হয়ে ঘুমোতে চলে গেলাম। সো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ স্বপ্নিল, বাট স্বপ্নিল ইজ এ লেজেন্ড। সো এটা নিয়ে কারোর দ্বিমত থাকা উচিত না। তন্ময় শাহ লিখেছে রোহিত জুগলানকে দিয়ে দিন অ্যাবাউট রেফ স্পোর্টস ইন হোয়াটসঅ্যাপ। তন্ময় বাবু, রোহিত জুগলান 2:30টার সময় আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে আপডেট দেবে আইপিএল অকশন নিয়ে। রাত 2:30 হোয়াটসঅ্যাপ করবে আইপিএল অকশন। দেবাশিস সেন আর শুভায়ন চক্রবর্তী আর রোহিত জুগলান অস্ট্রেলিয়াতে এই সপ্তাহ থেকে 15 তারিখ থেকে আছে। রোহিত জুগলান বলে যে আমি 23, 24 আর 25 ঘুমোবো না, বলে কেন?
বলে সকালে অস্ট্রেলিয়াতে টেস্ট ম্যাচ করব, তারপর লেগে যাব আইপিএল অকশন নিয়ে, সারা রাত্রি যেভাবে শেষ হয়ে যাবে আমি অস্ট্রেলিয়ায় বকে যাব। আমরা কেউ থাকি না থাকি রোহিত জুগলান একাই বকবে। রোহিত জুগলান আইপিএল অকশন, এটা কোনো ডাউট নেই। দেবাশিস ঘুমিয়ে পড়বে, দেবাশিস খুব সেফ ছেলে, ওই সুভাষিস বাবুর বাড়িতে গিয়ে বাঙালি খাবার খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়বে। মামা কিছু ওটা নিয়ে বড়িয়া দ্বিমত নেই। আমি সকাল থেকে জান প্রাণ লড়িয়ে দেবো, ঘুমানোর টাইমে আমাকে ঘুমোতে হবে, কারণ ওই ঘুমটা যদি না হয় পরের দিনে পুরো ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে। একদম ঘুমটা হতে হবে। আর এমনিতেও ভুল বললি, এটা তুই ভুল বললি। দেবাশিস কি করে, এটা দেবাশিস রেগে যাবে এক্ষুনি। আগের বারে অস্ট্রেলিয়াতে কি করছে, এবার ঘরে এসছে, এবার ঘরে এসে প্রথমে এরকম করে আরাম করে টেবিলে নিজের খাটে বসবে, বসে ল্যাপটপটা কোলে নিয়ে, ঠিক আছে দেবাশিস আর আমার তো প্লেজেন্টলি প্লাম্প, আমরা আমাদের বেশ একটা বেশ ভালো কি বলা যেতে পারে, আমরা ভালো করে খাওয়া দাওয়া করি, সেরকম চেহারা। সো দেবাশিস কম্পিউটারটা নিয়ে কোলে বসেছে, বুঝছেন তো। বসে আমি হঠাৎ শুনছি আর আওয়াজ হচ্ছে, কি হলো কেসটা। দেবাশিসের ঘরে গিয়ে ঢুকি, এরকম করে দেবাশিস কম্পিউটারটা এরকম করে নিয়েছে, এরকম করে কম্পিউটারের উপর মাথাটা দিয়ে পড়েছে, দিয়ে ওখানে সজোরে নাক ডাকছে। তখন রাত্রি 2:30, দেবাশিস ঘুমিয়ে পড় না। বলছি না ভয়েস ওভার দিচ্ছি। ভয়েস ওভার কি দিচ্ছিস, তুই তো নাক ডাকছিস। ইট ওয়াজ ইনক্রেডিবল, অ্যাবসলিউটলি ইনক্রেডিবল ইন অস্ট্রেলিয়া। সো দেবাশিসের এরকম কত গল্প যে আছে, বাট হি ইজ ফ্যান্টাস্টিক কোম্পানি। আমি রান্না করতাম, দেবাশিস চপ করে দিত সবকিছু, এবার আবার করতে হবে ওয়ান্স উই আর ইন মেলবোর্ন এন্ড সিডনি টুগেদার। অন দ্যাট নোট, একদম কালকে আবার দেখা, এই রাত্রে তো দেখা হবে আমাদের 9:30টার সময়, তাই তো, পোস্ট ম্যাচ। So we are coming back at 9:30 with the post match show. 15 minutes from now, Dimi Petratos birthday special on both channels, English and Bangla. স্বপ্নিল কি বলছে, স্বপ্নিল কি বলছে, আরে শিলাজিতের একটা গান ডান্ডা টুডুম টুডুম। তুমি ছাড়ো, তুমি লাইভটা শেষ করো প্লিজ। এগুলো আমি জানি না, শেষ কর।